कि इंसान के जीवन च तकलीफां दुख परेशानियां बहुत है और अज असी तुहानू कोई ऐसी औषधि दसनी है जो साडियां तकलीफां दुखां परेशानियां दी दुआ है। औषधि यानी वो मैडिसन, वो दवाई कि अगर उसके बारे असी समझ लिया, उसके बारे असी जान लिया तो फिर साडे जीवन दियां कई परेशानियां, कई तकलीफां, कई दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ औषधियां ऐसियां होंदियां है कि वो दुआ तो एक होंदी है पर कई बीमारियां का, कई दुखों का इलाज होंदी है। हुण इसी तरह इत्थे असी जिस औषधि की गल करनी है या जिस औषधि के बारे अज तुसीं समझना है, वो औषधि, वो दवाई, वो मैडिसन वो है कि अगर उन्होंने अच्छी तरह असी समझ के जान के उसनों अपना लिया तो फिर तुसीं आप ही महसूस करोगे कि मेरे जीवन दियां परेशानियां, मेरे जीवन दियां तकलीफां, मेरे जीवन के बहुत सारे दुख तो हुण उदां ही दूर हो गए। हुण वो औषधि किहड़ी है, हुण जरा उसनों समझ लीजिए। इस औषधि के बारे एक शब्द के अंदर बड़ा प्यारा दसिया है। हुण औषधि का नाम दसन लगे हैं असीं, सो पूरी तरह ध्यान जोड़ देना, क्योंकि समझांगे, जाणांगे, फिर उसनों अमल च लियावांगे तो फिर ही साडे जीवन च बदलाव भी आएगा, फिर ही साडे जीवन दियां तकलीफां दुख मिटणगे। इसलिए वो औषधि किहड़ी है, उहदे बारे एक शब्द च बड़ा प्यारा लिखिया है कि सत ज्ञान है औषधि। किहड़ी औषधि है? सत ज्ञान है औषधि, सतगुर देही बताए, औषधि खाए पथ रहे ताकि वेदन जाए। वेदन कह देंगे तकलीफ नूं, दर्द नूं वेदना। जिदा बंदा कहता मैनू बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी तकलीफ है, मेरा रोम रोम वेदना ना भरिया होया है, मेरे अंदर बड़ा दुख है। हुण हज़ारां दुखां दी दुआ किहड़ी दसी गई है इस शब्द के अंदर? वो इशारा किया गया है सत ज्ञान। सत ज्ञान है औषधि। हुण सत ज्ञान, सत ज्ञान किसनूं किया गया है? जरा हुण समझना सारे जी, क्योंकि जदों गल सत ज्ञान की आती है तो यह सत ज्ञान सानू बाहरों कितों प्राप्त नहीं हो सकता। बाहर इशारे हो सकते हैं सत ज्ञान नू प्राप्त करने वास्ते कि सत ज्ञान तक किद्दां पहुंचा जा सके, वो इशारे किए जा सकते हैं, पर जब भी उस ज्ञान तक असीं पहुंचना है, उस ज्ञान नू प्राप्त करना है, वो प्राप्त सानू अपने अंदरों ही करना पैना है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां है उन्हां दी तरफ इशारे किए जा सकते हैं, जिद्दां असीं कई बार दसीदा ना कि इशारे किए जा सकते हैं कि आह चीज़ बड़ी टेस्टी है, आह चीज़ बड़ी स्वाद है, उहदी वल इशारा किया जा सकता है। पर हुण जिद्दां समझ लो कि एप्पल पिया है, सेब पिया है सामने टेबल ते, तुसीं किसी आदमी नूं इशारा कर सकते हो ये सेब बड़ा स्वाद है, ये सेब बड़ा मिठा है, पर की तुहाडे इशारा करन दे नाल उहनूं पता लग जाएगा कि सेब मिठा है, सेब स्वाद है? नहीं। उहनूं स्वाद कदों पता लगेगा, मिठास का कदों पता लगेगा? जदों सेब नूं उठा के अपने मूँह च पाएगा और वो टेस्ट उहदे अंदर उहनूं फील होना है। सेब बाहर है पर टेस्ट उहनूं कित्थे फील होना है? अपने अंदर। हुण किसी भी चीज़ नूं तुसीं लै लो, चाहे रोटी लै लो, चाहे कोई फल लै लो, कोई फ्रूट लै लो, चीज़ां बाहर होंदियां हैं, इशारे बाहर होंदे है। बंदे ने कहना ना गन्ने का रस, हाँ भाई गिलास बाहर है, पर जब तक पिएगा नहीं ਉਹਦਾ टेस्ट, ਉਹਦੀ मिठास का तेनू एहसास नहीं होएगा। मिठास तो है पर अनुभव लेना पैंदा है अपने अंदर। इसी तरह ये सत्य ज्ञान की गल जदों आंदी है तो दुनिया के उपर हज़ारों ही वेद है, शास्त्र है, यानी बहुत धार्मिक शास्त्र है, 4 वेद है, बहुत धार्मिक शास्त्र है। हुण उन्हां दे अंदर जे बंदा सोचे कि मैनू सत्य ज्ञान मिल जाएगा, तो एक गल याद रखो कि सत्य ज्ञान का जिहड़ा अनुभव है ना, वो तुहानू होना है अपने अंदर। हाँ, उन्होंने पढ़ के तुहानू थोड़ा मार्ग तो पता लग सकता है कि मैं करना की है, किस रास्ते जाना है, पर जे असीं सोचिए कि उहदे च ही सब कुछ है तो नहीं, उहदे च सिर्फ इशारा है, पकड़ना सानू अपने अंदर पएगा। और यही चीज इस शब्द के अंदर दसी गई है कि सत्य ज्ञान है औषधि, सतगुर देही बताए, कि परमात्मा दे घर दा ओ सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान फिर एक बार कहांगे कि दुनिया ते ज्ञान तो बहुत है,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਤ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਪੰਜੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਾਧਾ? ਸਪੰਜੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੰਜੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਦਲਿੱਦਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਸ਼ਧੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਸ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ
ਚੈਸਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਕ ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੌਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਫਿਰ? ਜੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 2 ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਧਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੇੜ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਸੋਚੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਹੈ।
इसलिए थोड़ा जिहा अपनी सोच ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, पर तुहानू वो मिलना जिहदे वल तुसी सुरती जोड़ देनी है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।